सभा को नमस्कारम। एक है अपनी ज़मीं, एक है अपना गगन, एक है अपना जहां, एक है अपना वतन। इस वक्त हमारे में ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है, ना कोई दूसरा है सरदार है। इस वक्त हम सब हिंदुस्तानी हैं। और आज एक हमारा देश जो है प्रगति की तरफ इस तरह बढ़ रहा था, इसकी स्पीड को नहीं देखकर एक दुश्मन ने हमारे ऊपर ये अटैक किया है। उसने हमारे ऊपर जो है हमला हमारे ऊपर थोपा है। हमको सबको इस वक्त मिलके एक बनकर, एक होकर अपने देश की रक्षा के लिए पूरा आगे आना है। जो हमारे सैनिक भाई है वो सब बॉर्डर के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर आंध्र प्रदेश में हम लोग अगर फिजिकली नहीं जा सकते तो नेशनल डिफेंस फंड में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रधानमंत्री का देश की रक्षा के लिए फंड है, उसके लिए सबको हमको बड़े दिल से जाकर गवर्नमेंट का हेल्प करना है। कि गवर्नमेंट को पैसे के वास्ते गवर्नमेंट का ये युद्ध नहीं रुकना चाहिए, गवर्नमेंट को फाइनेंस प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। सब लोगों को मिलके इसके अंदर बड़े दिल से करना है। और मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि आप कुछ भी है करें, सारा देश आपके साथ है, सारी कौमें आपके साथ है, हम सब हिंदुस्तानी हैं, अपने को अपना देश बचाना है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आंध्र प्रदेश के गवर्नर इज्जत माब और चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू साहब, डिप्टी सीएम पवन कल्याण साहब, होम मिनिस्टर हमारी बहन सुनीता और पुलिस महकमा और सब आए हुए तमाम मज़हब के अफराद, आप सबकी खिदमत में सलामती हो और सबको सुकून हो। मैं उर्दू में बोलूँगा, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। तो अभी मेरे भाई शुभली बात करे पड़ोसी देश, दायादी देश बोल के, मैं साफ बोलता हूँ पाकिस्तान। तो पूरी दुनिया में और स्पेशली हिंदुस्तान में लोग ये समझते हैं इस्लाम का ठेकेदार पाकिस्तान है। इस्लाम का कोई ठेकेदार नहीं पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूट्स है वो यहाँ के ब्रांचेस है और यहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है। दारुल देवबंद जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा फॉलोवर्स है, लेकिन दारुल देवबंद हिंदुस्तान में बना है। मज़ाहिर सहारनपुर, नदवतुल उलमा लखनऊ, बड़े बड़े इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़। हम लोग समझते हैं कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में मजहबी इंस्टीट्यूट है। नहीं, कोई मजहबी इंस्टीट्यूट नहीं है। वो दहशतगर्दों के इदारे है जिसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। इन दहशतगर्दों का दुनिया भर में, यानी पूरे वर्ल्ड में अगर इस्लामिक अगर कोई फैसला मानता है पूरी दुनिया में, इंक्लूड आज के दिन सऊदी में, दुबई में, कतर में, मिस्र में, इजिप्ट में, तो इंडियन मुस्लिम स्कॉलर्स की बात मानते हैं, पाकिस्तान की नहीं है। ये हिंदुस्तान की खुसूसियत है। मैं एक वाकया आपको सुनाता हूं। एक मर्तबा राजीव गांधी के जमाने में राजीव गांधी एक जुमला बोले थे मुस्लिम स्कॉलर्स के सामने कि मैं एक फतवा इजिप्ट से मंगाऊंगा। तो उस वक्त जो हमारे स्कॉलर्स और कुछ एमपीज थे वो बोले, राजीव गांधी जी आप क्या समझते हैं, आप एक फतवा इजिप्ट से मंगाएंगे? यहां जो इंडिया में जो स्कॉलर्स है, ये स्कॉलर्स का फतवा तो इजिप्ट मानता है, ये स्कॉलर्स का फतवा इजिप्ट मानता है, सऊदी मानता है। तो पाकिस्तान का हमारे में इस स्टेज से हमारे चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, डिप्टी सीएम, इनसे पूरे देश को मैं ये बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान का मुसलमान कदम ब कदम हिंदुस्तान के साथ है और कदम ब कदम हिंदुस्तान के साथ रहेगा। और ये मजहब है ही नहीं है। इसको इस लड़ाई में मैं मुस्लिम स्कॉलर से, मुस्लिम स्टूडेंट से, मुस्लिम यूनिवर्सिटीज से मैं एक पैगाम देना चाहता हूं, इस कभी भी लड़ाई को देश की लड़ाई रखे, फौज की लड़ाई रखे, उसे कास्ट की लड़ाई ना बने, मजहब की लड़ाई ना बने, इस्लाम की लड़ाई ना बने। इस्लाम में किसी यानी कोई मुसलमान यानी मुस्लिम अंटे एवरू प्रवक्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी जबान से, जिसके हाथ से दूसरों को तकलीफ ना हो, वो मुसलमान है। अब जो आकर घुस के लोगों को मारे, वो मुसलमान कैसे हो सकता? ये मुसलमान ही नहीं है, इसमें कोई गलतफहमी नहीं है। और मैं याज़ आंध्र प्रदेश का एक फर्द और मैं एक हिंदुस्तानी, मेरे फादर सूबेदार मेजर रहे और 1971 वार में मेरे वालिद साहब उस वक्त वार में भी थे और मैं पैदा हुआ मिलिट्री हॉस्पिटल में और मेरी तालीम मिलिट्री स्कूल्स में हुई। लेकिन मैं मुफ्ती हूं,
इस्लामिक स्कॉलर का, मैं मुफ्ती हूं। मुफ्ती मीन मैं फतवा दे सकता हूं। मैं पूरा हिंदुस्तान का उलमा काउंसिल ऑफ इंडिया का मैं प्रेसिडेंट हूं, और मुझे कोई पाकिस्तान का मोहताज नहीं और किसी जगह का मोहताज नहीं। हम कुरान को जानते हैं, हम हदीस को जानते हैं, हम इस्लाम को जानते हैं। सबसे पहले इंसानियत है, सबसे पहले इंसानियत। हमारी जात से किसी को तकलीफ नहीं होना, हमारी जबान से किसी को तकलीफ नहीं होना, हमारी आंख से किसी को तकलीफ नहीं होना। हम देश के साथ हैं, कदम ब कदम है। इस तरह के जो वाकयात होते हैं, इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। हम सब मुसलमान, पूरे मुसलमान 100 के 100% देश के साथ है, देश के आर्मी के साथ है, स्टेट गवर्नमेंटों के साथ है। आप जो भी फैसला करें, हम आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। గౌరవనీయులు గవర్నర్ గారికి, గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, హోమ్ మినిస్టర్ అనిత గారికి, చీఫ్ సెక్రటరీ విజయనందన్ గారికి, డీజీపీ హరిశ్చంద్ర గుప్తా గారికి, ఏపీ సైనిక్ వెల్ఫేర్ డైరెక్టర్ వెంకటరెడ్డి గారికి, ఇక్కడికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ధన్యవాదాలు, బుద్ధవందనాలు. నేను భారతీయుడిగా ఉన్నందుకు, ఈ భారతదేశంలో ఒక సైనికుడిగా 16 సంవత్సరాలు పనిచేసినందుకు, సైన్యం నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఈ సమాజంలో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు స్థాపించిన సమతా సైనికుల్లో ది బుద్ధిస్ట్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియాలో పనిచేస్తున్నందుకు చాలా గర్వంగా నేను ఫీల్ అవుతున్నాను. భారతదేశ సైన్యానికి ఉన్న ఒక గొప్పతనం ఏంటంటే, ప్రపంచంలో అనేక దేశాలకి సైన్యం ఉన్నా కానీ భారతదేశంలో అనేక మతాలు, అనేక కులాలు, అనేక ప్రాంతాలు, అనేక జాతులు, అనేక భాషలు, అనేక ప్రాంతాలు ఉన్న ఈ దేశంలో ప్రపంచం మొత్తం మీద ఏ దేశానికి లేని విధంగా ఐక్యత, అంతకంటే ముఖ్యమైనది క్రమశిక్షణ. క్రమశిక్షణ కలిగిన ఏకైక సైన్యం ఏదన్నా ఉందంటే అది భారత సైన్యం. అంటే క్రమశిక్షణ లేనివాడు ఏదీ సాధించలేడు అనడానికి ఈ ప్రపంచంలో చాలా నిదర్శనాలు ఉన్నాయి. అంత క్రమశిక్షణ కలిగిన భారత సైన్యం ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ దేశంలో ప్రపంచంలో లేని అనేక వసతులు, అనేక వెసులుబాట్లు, అనేక ప్రాంతాలు చూడటానికి భారత సైన్యానికి అవకాశం ఉంది. అంటే కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు రాజస్థాన్లో పనిచేశారు, పంజాబ్లో పనిచేశారు, అలాగే సిక్కింలో పనిచేశారు. అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా ఏ సమయంలో యుద్ధం వచ్చినా కానీ, ఏ దేశంతో యుద్ధం వచ్చినా కానీ ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండే ఏకైక సైన్యం ఏదన్నా ఉందంటే అది భారతదేశ సైన్యం మాత్రం ఒక్కటే. అలాంటి సైన్యానికి ఈ దేశంలో ఉన్న కులాలకి, మతాలకి, ప్రాంతాలకి అతీతంగా ప్రతి ఒక్కడికి కూడా మద్దతు ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. వారికి సపోర్టుగా మనం అందరం ముందుకు ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను. ఇందాక డీజీపీ గారు, చీఫ్ సెక్రటరీ గారు చెప్పినట్టు ఈ రాష్ట్రంలో, ఈ దేశంలో ఏదైతే పాకిస్తాన్ చేస్తుందో, మతాల మధ్య, కులాల మధ్య చిచ్చు పెట్టి అంతర్గత కలహాలు సృష్టించి ప్రపంచానికి చూపించాలని చూస్తుంది. మనం ఈ ప్రపంచం మొత్తానికి మేము భారతీయులమే, ఆ తర్వాత మేము ఎవరైనా సరే నేను భారతీయుడిని అని చెప్పేసి ప్రపంచం మొత్తానికి తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దానికంటే ముఖ్యం భారతదేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ మత సామరస్యానికి ఎంత గొప్పగా ఉంటుంది, ఆంధ్రుడిగా మేము ఈ దేశానికి ఎంత అండగా ఉంటామని చెప్పేసి తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఆంధ్రుడిగా మన అందరిపైన ఉంది. దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. అలాగే మాకున్న ఈ సంఘంలో ఉన్నటువంటి బుద్ధిస్ట్ సొసైటీలో కానీ, సమతా సైనికుల్లో కానీ ఉన్నటువంటి అన్ని జిల్లా మీటింగులు వాళ్ళ కమిటీలతో మాట్లాడతాము. ఎక్కడ కూడా మత సామరస్యంగా పాటించాలని చెప్పేసి, మతాల మధ్య విద్వేషాలు ఉండకూడదని, ప్రాంతాల మధ్య ఇది ఉండకూడదని చెప్పేసి మేము అందరితో కలిసి పనిచేస్తామని, ఇంతకంటే ముందు నుంచి కూడా గత 8 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఆర్మీ నుంచి వచ్చిన తర్వాత కూడా పారిక్ షుబ్లీ గారు కానివ్వండి, సిక్కుబాయితో కానివ్వండి, క్రిస్టియన్స్తో కానివ్వండి, భారతదేశంలో ఎలా ఉన్నా కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మత సామరస్యం ఉండాలి, రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందాలని మేము పనిచేస్తూ ఉన్నాము. అదేవిధంగా పనిచేస్తామని చెప్పేసి, ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే, ఒక భారత సైనికుడిగా, మాజీ సైనికుడిగా ఎప్పుడు నా అవసరం ఉన్నా ఈ దేశానికి నా అవసరం ఉన్న ప్రతిసారి అండగా ఉంటానని చెప్పేసి, అవకాశం కుదిరితే నేను కూడా వెళ్ళి యుద్ధ భూమిలో నుంచుంటానని చెప్పేసి మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. ఈ అవకాశాన్ని కల్పించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్కి మరియు ఇక్కడికి విచ్చేసిన అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. జై భీములు, జై భారత్, జై హిందుస్థాన్. జై శ్రీరామ్. అహింసా పరమో ధర్మ, ధర్మహింసా తథైవచ. ధర్మానికి భంగం వాటిల్లినప్పుడు, దేశంలో అశాంతి, అస్థిరత,
అమాయకుల ప్రాణాలని మతోన్మాదం పేరుతో ఎంతోమంది అమాయకుల్ని చంపేస్తున్నప్పుడు హింస చేసైనా సరే ధర్మస్థాపన చేయాలి అని భగవద్గీతలో చాలా బలంగా చెప్పింది సార్. అలాగే వేదంలో కూడా సహనాభవతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యంకరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై ఓం శాంతి 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 సహనాభవతు. ఈ దేశంలో ఉన్న అందరం కూడా కలిసిమెలిసి ఉండాలి. సహనౌ భునక్తు, ఈ దేశంలో ఉన్న భోగభాగ్యాలన్నింటినీ కూడా అందరం కలిసిమెలిసి అనుభవించాలి. సహవీర్యంకరవావహై, ఏదైతే ధర్మానికి ఆటంకం వచ్చిందో మనలో ఐక్యత, మనందరినీ కులమతాలుగా విద్వేషాలు తీసుకొచ్చి విడదీసేటటువంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు అందరం కూడా కలిసిమెలిసి పరాక్రమంతో ధర్మ యుద్ధాన్ని చేసి మనం అందరం నెగ్గాలని చెప్పి కూడా చెప్పారు. అలాగే తేజస్వినావధీతమస్తు, ఎప్పటికప్పుడు తేజోవంతంగా సరికొత్త జ్ఞానాన్ని ఈ దేశానికి మనం అందించాలి. మా విద్విషావహై, విద్వేషాలు లేకుండా అందరూ కలిసి మెలిసి ధర్మస్థాపనకై నిలవాలని చెప్పి కూడా వేదం చెప్పింది. అలాగే ఇవాళ మన కోసం సరిహద్దులో మరి ఎంతోమంది సైనికులు పోరాటం చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా ఆత్మస్థైర్యం కలగాలి, ధైర్యం కలగాలి అని చెప్పి కూడా మనం ఆ దైవాన్ని ప్రార్థించాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా అందరినీ కూడా కోరుకుంటూ ఇక్కడికి వచ్చేసిన వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ముఖ్యమంత్రి గారికి చిన్న విన్నపం సార్. ఏదైతే ఈ దేశంలో ఎలా అయితే అస్థిరత తీసుకొచ్చి మనలో అనైక్యత తీసుకురావాలని చెప్పి చూస్తున్నారో, అలాగే కూడా మన రాష్ట్రానికి ముఖ్యమైన విషయం అమరావతి. దానికి కూడా ఎంతో మంది దుష్టులు ఉన్నారు, శత్రువులు ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎంతమంది అడ్డం పడ్డా ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరి మీద కఠినమైన చర్యలు తీసుకుని ముందుకు వెళ్ళండి సార్. మన దేశంతో పాటు మన రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలని చెప్పి కూడా కోరుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు సార్. థ్యాంక్ యూ.